ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸੋਨੀਪਤ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਡਰ ਫਲਾਈਓਵਰ ਸੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਜਣਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਇੰਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ? ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਹੱਥ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਵਿਊਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਆਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਲਈ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਖੁਦ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ? ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਵਾਂਗੇ ਵਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸੋਨੀਪਤ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀ ਆ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ नमस्कार जी। आज सुबह का ही पीछे से हाईवे ब्लॉक कर दिया कर रखा है। तो यहाँ पे तो फिर भी देखने में आ रहा कि थोड़े ज़्यादा हैं कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल। हाईवे हो गया ना, इसलिए चौक हो गया, इसलिए इसकी वजह से ज़्यादा तो ट्रैफिक। वहाँ पीछे जहाँ पे हाईवे ब्लॉक किया हुआ है, पीछे यहाँ पे फ्लाईओवर बंद किया हुआ? नहीं, बंद नहीं, फ्लाईओवर चालू है यहाँ पे। ये रास्ता इधर से डाइवर्ट कर दिया। ये फ्लाईओवर है ना? हाँ, हाँ। पीछे से बंद किया हुआ वहाँ पे हाँ बंद किया होगा। तो वहाँ पे सुबह से लेके शाम तक एक बंदा था ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। क्या प्रशासन के पास इतने सोर्सेज नहीं है कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए? नहीं बंदे हैं वहाँ पे। अब आए हैं सीनियर्स, पर सुबह से लेके शाम तक 2 बंदे थे। अब कल अभी कोई 3-4 जन हैं, वो भी हाई लेवल के हुए हैं, ठीक है ना? बट सुबह से लेके 5 बजे तक सिर्फ 2 बंदे थे। तो क्या इतनी गर्मी में 2 बंदों को प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती, जहाँ उन्हें बाथरूम जाने की जरूरत नहीं? ड्यूटी 2 बंदे कैसे इतने ट्रैफिक को कंट्रोल? ड्यूटी तो ज़्यादा आदमियों की लगाई थी, वे आगे पीछे होंगे ना, या तो पीछे लाइन में होंगे। हम सुबह से ही वहाँ से कवर कर रहे हैं, ठीक है? वहाँ पे हमने 2 बंदों से ज़्यादा देखे नहीं। अब शाम को 5:30 बजे के बाद में आए हैं, तो सुबह से लेके 5 बज गए, तो 2 बंदे कैसे इतने ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते? ड्यूटी है, ज़्यादा बंदों की लगाई गई है, या तो पीछे लाइन में कहाँ गए? अगर ड्यूटी लगाई है तो कहाँ गए बंदे? या तो पीछे होंगे ना लाइन पे जहाँ ट्रैफिक चल रहा है। हमने तो कोई नहीं देखा। लाइन बनवानी पड़ती है ना, सुबह से हम या फिर ऊपर होंगे। ड्यूटी ऊपर तो फ्लाईओवर बंद है, कुछ जा ही नहीं रहा। न परले वाला चल रहा है ना, परले वाला फ्लाईओवर है, ये इधर वाला चल रहा है। मैं तो ट्रैफिक रन कर रहा है, वहाँ पे तो ट्रैफिक कोई पीछे लाइन में होंगे, पीछे या इस हम सुबह से देख रहे हैं कि 2 बंदों को सिवाय और कोई नहीं था, तो आप समझ सकते हैं। या तो नीचे होंगे इस लाइन में बंदों, तो ज्यादा ड्यूटी ज्यादा आदमी सभी जगह कवर कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ होंगे पर पीछे सिर्फ 2 बंदे थे। नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि प्रशासन के पास इतने सोर्सेज नहीं है? इतने सोर्सेज है, इतने ड्यूटी लगाई गई वहाँ पे कम से कम 7-8 बंदों की हम सुबह से हैं, ठीक है? चलो होंगे, यही होंगे कहीं ना कहीं। दोस्तों देख लो, कहते कि 7-8 बंदे होने चाहिए आ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ। 2 ਬੰਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲਾਨ ਕੱਟੜੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਾਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬੰਦੇ ਆ 6-7 ਬੰਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਲਾਈਓਵਰ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੱਲੇ ਝਾੜਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵੀ ਵਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਖੜੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣੇ ਆ। नमस्कार जी, ट्रैफिक कितनी है? जाम लग रहे हैं जगह जगह रास्ते में। तो आपको मालूम ही था केएमपी पे जाम है आज? मालूम था लेकिन अब पता लगा वहाँ जाम नहीं आज। मालूम था, पता अब लगा? नहीं, पहले तो कह रहे थे लगेगा जाम, हाँ। लेकिन अब कह रहे नहीं है वहाँ पर जाम। जाम तो है, सुबह का जाम है। हमने सुबह पता का किया था लेकिन पुलिस बता रही थी कि अभी तो पुलिस ये सब इतना ट्रैफिक सुबह से यहाँ पे है, ठीक है, तो इसको जिम्मेवार किसको ठहराते हो? प्रशासन को या किसानों को? प्रशासन को ठहराएंगे हम। प्रशासन को जिम्मेदार प्रशासन जी। तो प्रशासन को इंतजाम क्या क्या करने चाहिए थे? पहले से इंतजाम ट्रैफिक चेंज कर देना चाहिए था पीछे से। डाइवर्ट कर देना था कहीं रोड। थैंक यू। आपको मालूम था कि आज केएमपी जाम पे जाम है? नहीं हमें मालूम। क्यों? बस हमें तो पता ही नहीं क्योंकि आज 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਐਮਪੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਆ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ? मैम हम कल आए थे, कल तो कुछ भी नहीं था। आज सुबह आए जब भी कुछ नहीं था, अब आए अब तो जाम लगा हुआ मिला। ਪਹਿਲੇ ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ था? नहीं पहले मालूम नहीं था। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਐਮਪੀ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। जी नमस्कार। आपको मालूम नहीं था कि आज केएमपी पे जाम है? नहीं पता था जी। कहाँ से आप? हम सोनीपत से। तो आप इस जाम को किसको कसूरवार ठहराते हैं, प्रशासन को या किसानों को? जी क्या कह सकते, कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। चलो ठीक है जी। तो दोस्तों चलते हैं ਅੱਗੇ ਵੀ। ट्रैफिक जाम ਹੋਈ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ये तो जी दोनों तरफ से हो रखा है। तो किसान भी कसूरवार है कि देखो परेशानी तो सबको, ये दिल्ली जाने वालों को भी परेशानी है, आने वालों को भी परेशानी है, उधर से सरकार भी परेशान कर रही है, अभी मान नहीं रही। ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਾਮ ਆ ਹੈਰੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। नीचे से जा सकता तो ऊपर से भी जा सकता है, ये तो एक परेशानी करने वाली बात होगी। प्रशासन को चाहिए नहीं था कि यहाँ पे और मुलाजिम भी भेजे जाते ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए? वो तो भेजने तो चाहिए, सरकार के लिए चाहिए थे जरूर। तो आप यहाँ पे हैं जहाँ से ट्रैफिक सुबह से निकल गया, कितने फैमिली से हैं बच्चों के साथ आपके पास आते? बहुत परेशान होकर जा रहे हैं जी पब्लिक, बहुत ज़्यादा परेशान है पब्लिक आज के टाइम। कहाँ से आए हैं आप? बेंगलुरु। बेंगलोर से आए हैं, तो जाना कहाँ पे? बेंगलुरु के लिए अभी। कहाँ से? दिल्ली जाना है। तो कितना टाइम हो गया आपको चले हुए? ऑलमोस्ट 2 घंटे। 2 घंटे से। तो अब ट्रैफिक जाम है, तो आपकी मंजिल पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? अभी 2 घंटे लेता है। ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਪਬਲਿਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰੀਏ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਥੋੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਣ ਔਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮਬਡੀ ਗਾਟ ਇਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਨਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਿਟਿੰਗ ਇਨ ਅ। ਚਲੋ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
हाँ जी, कैसे हो? बढ़िया, आप बताएं। बस बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, ट्रैफिक जाम जो लग रहा है, हाँ बताइए। इसका जिम्मेवार आप किसको ठहराते हैं? मैम ये तो नहीं पता किसको ठहराएं, लेकिन सही नहीं लग रहा हमें ये, बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। बिल्कुल सही नहीं लग रहा, क्योंकि हमें अभी चंडीगढ़ से आ रहे हैं और हमें जाना रेवाड़ी है, और हमें अभी काफ़ी ट्रैफिक है, हमारी गाड़ी पीछे लगी हुई है। हम सोच रहे कि हम जाए कैसे वहाँ पर। अब हम तो फैमिली के साथ हैं या अकेले? नहीं मैम, हम अपने 4 दोस्त हैं, हमारी मीटिंग थी चंडीगढ़ में, तो बस वहीं से हम अपने वो करके आ रहे हैं चंडीगढ़ की मीटिंग बस। तो इस चीज़ का आपको मालूम नहीं था कि केएमपी बंद होने वाला है 10 तारीख को? कैंप पे पता था हमें बंद होना है, लेकिन फिर हमें पता चला कि इस बार शायद ओपन हो चुका है, तो हम नहीं तो वापस हम रोहतक को तो निकल रहे थे। अभी किसी ने कहा यार आप वापस आप वहाँ से निकल जाओ, तो बस फिर वापस हमने ये रूट लिया, और हमें ये नॉन भी था हमारा रूट, तो इसलिए हम ये दोस्त है मेरा, ये भी खड़ा हुआ है, और हमारे 2 दोस्त अंदर फंसे हुए हैं। अब देखते हैं कब पहुँचते हैं हम रेवाड़ी। अब देखते हैं, अब आप बताइए कुछ आगे कि अगर कोई सोल्यूशन हो तो ऐसा कुछ। आगे तो मेरे ख्याल इतना सोल्यूशन नहीं, क्योंकि ट्रैफिक जाम जितना आगे जाएंगे उतना बढ़ेगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू जी, थैंक यू। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਬਲੌਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੇਐਮਪੀ ਬਲੌਕ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰੇ ਕਿਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ 9 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਦੀ ਚੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੋਨੀਪਤ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਬਟ ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਫਸੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਆ। ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਏਸੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਇਮੈਜਿਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਝਿਲਮਿਲ ਢਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੋਰਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਹਾਈਵੇ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟਰੱਕ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਕ ਥੱਕ ਕੇ ਇਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੋਂ ਤੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਘਟਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਘਟਦਾ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝਿਲਮਿਲ ਢਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੋਨੀਪਤ ਮੋਰਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੈਣਾ ਆ ਜਾਂ ਢਾਬਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਸ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਬੱਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਡਾਇਵਰਟ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲੋਕ ਪੈਨਿਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਸੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕਾਫੀ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ,
ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮੰਨਤ ਢਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋਨੀਪਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੰਗੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੋਟਰਬਾਈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਧਨ ਥਾਣੀ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਬਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਆ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਝਿਜਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ KMP ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਈਓਵਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤੇ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਨਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੰਗੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਿਆ ਆ ਇਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਕਿ KMP ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਹੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੱਗੇ, ਦਿਖਾਲਦੇ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ।